kaum muslimat dan muslimat bahwa kodenya dan juga kami mengucapkan kepada yang dihormati Ustaz Kekuatan yang ketiga daripada sisi kesehatan pilihan semua kita kekuatan arwah kepada dan keempat ini semua daripada Haji Osman dan muasir dan sebagainya dan ini apa-apanya yang dunia daripada Noria ya mohon kita doakan tadi awal-awalnya dan juga daripada wakil ini Manos mohon kita doakan tadi berdoa mampunya awal-awalnya dan seterusnya daripada Ustaz Nabi mohon kita alihkan masalah ringkas Quran Ramadan yang akan kepada hubungnya yang dapatkan ini. Jadi kita ada tujuh pembahasannya. Mohon daripada semua kita doakan, mudah-mudahan dia apa yang kita doakan dapatkan kemana kepada hubungnya. Amin Allahumma amin. Dapatkan hubungnya, dapatkan kepada orang-orang yang kasih. Di bulan Ramadan dan juga mohon Allah amin ya Allah. Dapat rahmat Allah dan berkat kesenangan Allah. Amin Allahumma. Dapat lima Boleh. Baca boleh. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته بأن الله يولد الرجاء في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من نفحات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح المرحوم حجي مد يونس بن مأنوه والمرحوم أبو بكر بن عثمان والمرحوم عثمان بن حسين والمرحوم حجي عثمان بن كومين والمرحوم كومين بن حجي مد ياسين والمرحوم هاشم بن إلياس والمرحوم حيري أمري بن سعبان والمرحوم سعبان بن عبد الرحمن والمرحوم لحان بن سنومر والمرحوم كمر البحر بن عبد الرحمن والمرحوم محمد أفندي بن لحان والمرحوم محمد شكر بن لحان والمرحوم حسين بن لحان والمرحوم جسر بن دتو والمرحوم حجي بكري بن حجي أبو بكر والمرحوم حجي عبد الشكر بن حجي مد أمين والمرحوم صالح بن إدريس والمرحوم عبد الحليم بن فايدي والمرحوم فايدي بن أحمد أليم والمرحوم حجي عبد الغني بن داود والمرحوم عبد الحميد بن عبد المجيد والمرحوم حجي إدريس بن حجي بن عبد الحميد والمرحوم حجي إسماعيل بن فايدي والمرحوم حجي جائس بن فايدي والمرحوم حجي أحمد بن فايدي والمرحوم حجي صديق بن فايدي والمرحوم حجي إحسان بن فايدي والمرحوم حجي دولة بن فايدي والمرحوم عبد العزيز بن عبد الحليم والمرحوم زكريا بن عبد الحليم والمرحوم حجي محمد علي بن كسبي والمرحوم حجي عبد الرؤوف بن سريم والمرحوم حجي مدنور بن أحمد والمرحوم حجي رشدين بن خيراني والمرحوم حجي من بن حجي بسوري والمرحوم حجي سلامت بن حجي صفوان والمرحوم حجي محمد بن حجي هاشم ووصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة إلى روح المرحومة عائشة بنت بابا والمرحومة فاطمة بنت الياس والمرحومة جوية بنت أحمد والمرحومة آسية بنت حاشم والمرحومة جه بنت سمد والمرحومة دار بنت يعقوب والمرحومة حليمة بنت حاشم والمرحومة لطيفة بنت أبو بكر والمرحومة سيتي أتمة بنت هادي شكر والمرحومة سيتي رومينة بنت لحان والمرحومة سيتي روميسة بنت لحان والمرحومة سيتي خديجة بنت عبد الصمد والمرحومة ميمونة كمرية بنت عبد الوهاب والمرحومة حجة رسماني سار بنت هادي شريف والمرحومة حجة هند بنت هادي عبد الصمد والمرحومة فريدة بنت جسر والمرحومة حجة فاطمة بنت عبد الرحمن والمرحومة حجة فاطمة بنت طوي غنو والمرحومة حجة سنة بنت أبو علي والمرحومة حجة جمالية بنت جمال الدين والمرحومة حجة داسمة بنت هادي عبد الغني والمرحومة سيتي بنت بايدي والمرحومة أمينة بنت بايدي والمرحومة غاتينم بنت بايدي والمرحومة سم بنت بايدي والمرحومة صبرية بنت عبد الحميد والمرحومة حجة جنم بنت سامين والمرحومة حجة هند بنت كسان والمرحومة حجة سركية بنت عبد الصمد والمرحومة قن بنت سليمان والمرحومة حجة زين بنت كريم والمرحومة حجة سيتي بنت هاجي عبد الشكور والمرحومة حجة تيجة بنت هاجي دروم وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وزائلهم علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول والتمام من كل سورة محمود وفلاح شر ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وعلى العافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا من الهدى والتقوى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا دعاء من كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا ربي سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 أستغفر 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 الله تائبون إلى الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل واوصل تقبل سوى ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فمثل ذلك مع مزبرك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحوم حجي يونس بن مأنوخ والمرحومة حاجة إسا binti Baba wal marhum Abu Bakar bin Osman wal marhum Osman bin Husain wal marhumah Fatimah binti Alias wal marhumah Joyah binti Ahmad wal marhum Haji Osman bin Koming wal marhum Koming bin Haji Mat Yasin wal marhum Hashim bin Ilyas wal marhum Hairi Amri bin Sa'ban wal marhum Sya'ban bin Abdurrahman wal marhumah Asiyah binti Hashim wal marhumah Jah binti Samad wal marhumah Dari binti Yaqub wal marhumah Halimah binti Hashim wal marhumah Fatimah binti Latifah binti Abu Bakar wal marhum Lihan bin Sanubar wal marhum Ghamarul Bahrin bin Abdurrahman wal marhum Muhammad Afandi bin Lihan wal marhum Muhammad Syukar bin Lihan wal marhum Husain bin Lihan wal marhumah Hajjah wal marhumah Siti Atmah binti Abdul Syukur wal marhumah Siti Ruminah binti Lihan wal marhumah Siti Rumisah binti Lihan wal marhum Siti Khadijah binti Abu Samad wal marhumah Maimunah Kamariyah binti Abdul Wahab wal marhum Jusar bin Datuk wal marhum Haji Bakri bin Haji Abu Bakar wal marhum Haji Abdul Syukur bin Haji Mat Amin wal marhum Salih bin Idris wal marhumah Hajjah Rosmanisar binti Haji Syarif wal marhumah Hajjah Hindun binti Haji Abdul Samad wal marhumah Faridah binti Jusar wal marhum Abdul Halim bin Paidi wal marhum Paidi bin Ahmad Alim wal marhum Haji Abdul Ghani bin Daud wal marhum Haji Abdul Hamid bin Abdul Majid wal marhum Haji Idris bin Abdul Hamid wal marhumah Hajjah Fatimah binti Abdurrahman wal marhumah Hajjah Fatimah binti Tawizwana wal marhumah Siti Hajjah Senah binti Abu Ali wal marhumah Hajjah Jamaliyah binti Jamaluddin wal marhumah Hajjah Dasimah binti Haji Abdul Ghani wal marhum Haji Ismail bin Paidi wal marhum Haji Jais bin Paidi wal marhum Haji Ahmad bin Paidi wal marhum Haji Sidik bin Paidi wal marhum Haji Ihsan bin Paidi wal marhum Haji Dolah bin Paidi wal marhumah Siti binti Paidi wal marhumah Aminah binti Paidi wal marhumah Ngatinam binti Paidi wal marhumah Som binti Paidi wal marhumah Sabariyah binti Abdul Hamid wal marhum Abdul Aziz bin Abdul Halim wal marhum Zakaria bin Abdul Halim wal marhum Haji Muhammad Ali bin Kasbi wal marhum Haji Abdul Rauf bin Salim wal marhum Haji Matnur bin Ahmad wal marhum Haji Rosdin bin Khairani
والمرحومة حاجة سجنم بنت سمين والمرحومة حاجة هند بنت إسكسن والمرحومة حاجة سرقية بنت عبد الصمد والمرحوم قن بنت سليمان والمرحوم حاجة زين بنت كريم وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين وصلة إلى روح المرحوم Haji Mon bin Haji Basuri والمرحوم Haji Slamet bin Haji Sapwan والمرحوم Haji Muhammad bin Haji Hashim والمرحومة Hajah Siti binti Haji Abdul Syukur والمرحومة Hajah Tijah binti Haji Darun وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين أوصل اللهم صواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم ضائف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم صوب مثل صوب ذلك الى ارواح والدينا ومشائخنا ووالدهم ومشائخهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الارض الى مغاربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا وسادة الحاضرين ووالدهم عم الجميع برحمتك ورضوان وادخلنا واياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود الى جنتك جنات الخلود الى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم انزل الرحمة والمغفرة على كل ارواح اللهم انزل الرحمة والمغفرة على كل ارواح اللهم انزل الرحمة والمغفرة على كل ارواح اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم من حفرة من نيران برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين ويا خير الناصرين آمين ويا مجيب دعاء السائلين ويا رحمن ويا رحيم ويا غافر الذنب العظيم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, kita selesai acara kita pada hari ini, Tazkiyatun Nafs untuk minggu yang kedua, dan mudah-mudahan pada minggu hadapan dapat lagi kita hadir sama-sama menyokong dan juga meramaikan lagi majlis ini, dan dapatlah diharapkan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mengiklankan program ini kepada sahabat-sahabat dan ajaklah ramai-ramai. Biar ramai pun tak apa, penuh madrasah ni pun lagi baik. Mudah-mudahan. Jadi kita nampak bahawa program ini berjaya, alhamdulillah. Dan seperti biasa, waktu yang kita tunggu-tunggu, saat yang kita tunggu bagi menyempurnakan titah perintah. Bagi menyempurnakan titah perintah, dipersilakan Ustaz Zamri kita untuk menyampaikan tazkirah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ala sayyidina Muhammad bin Fadil lima awdin wa wal qafili man tarab nasil hadi bil hadi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang berusaha Tuan Habib serta yang dimulakan Tuan Haji Rifaq selaku bendahari dan juga yang dimulakan Tuan Imam Saifuddin, hadirin hadirat ayah ibu dan juga Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita pada hari yang ditetapkan ini, iaitu pada hari Sabtu ini dapat kita hadir bagi sama-sama menjayakan program yang dipanggil
Tazkiyatun Nafs sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah akan dijalankan pada hari Sabtu ni. Alhamdulillah, jadi Sabtu ni adalah Sabtu yang kedua, dan saya mengambil sedikit masa lah untuk sementara menantikan masuknya zuhur, sedikit mudah-mudahan kalau ada yang boleh didengar, boleh diambil maklum barangkali untuk sama-sama kita amal yang baik. Jadi yang pertama sekali barangkali lah sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia yang lemah kita ni, jadi untuk mengambil kekuatan bagi sesuatu perkara ni, barangkali kita kalau buat sendiri-sendiri memang tak daya katnya, tak mampu. Jadi apatah baiknya bersama-sama dalam majlis seperti ini, kita dalam dalam kelemahan-kelemahan yang ada pada kita ni dapat kita saling sokong menyokong, sama-sama hadir dan sama-sama menjalankannya. Dan insya-Allah kalau mungkin di rumah tak mampu kita nak sembahyang tasbih sendiri-sendiri, jadi percayalah dengan hadirnya kita seperti ini, walaupun mungkin bendanya macam ringan, tapi sebenarnya amatlah berat. Jadi saya sukalah menyebutkan, bila sebutkan berat ini, kita umpamakanlah kalau seorang yang nelayan atau orang yang menangkap ikan, dia biasa akan menggunakan jala. Jala ni biasa adalah kawan kepada nelayan. Jadi kalau orang yang nak menjala ni, dia akan suka kalau jalanya pasti ringan ke berat katnya sukanya. Kalau ringan suka tak katnya? Orang tak suka kalau jala yang ditarik itu dalam keadaan yang ringan kan? Jadi begitulah juga kita ni. Kalau kita sebagai seorang hamba, kita nak tariklah rahmat Allah ataupun pahala, barangkali kita nak tarik yang berat, yang banyak, yang dapat diperolehi. Barangkali kalau kita umpamakan kita seorang nelayan atau seorang yang menangkap ikan, pastinya kita nak dapatkan ikan yang banyak. Banyaknya ikan tu hasil daripada jala yang kita tebarkan itu. Jadi tebarkan jala tu macam kita datang hari ni lah. Contohnya kita pergi ke sini ni, satu kerja yang berat mana? Beratnya Allah tak sampai, memang tak sampai lah. Kecuali lah ada hal yang memang dah tak boleh nak dielakkan. Barangkali ada yang ada tugas, tu tak apalah. Kalau dah memang lapang, ada baiknya ini memang satu kerja yang sangat berat mana. Apatah lagi Tuan Habib dan juga Ustaz Saifuddin dan rakan-rakan yang lain ni, saya percaya bahawa mereka masing-masing pun ada kerja lain-lain ni pastinya. Tetapi dengan kesungguhan, mudah-mudahan sedikit yang kita laksanakan ni Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan dengan pahala, terutama bulan Ramadan ini yang pastinya memberikan satu keberkatan dan juga pahala yang berlimpah ruah lah bagi kita mudah-mudahan. Walaupun pada dasarnya macam ringan tapi sangat berat. Kita bayangkan beratnya menarik jala tu. Kalau kita tarik jala tu macam tu beratnya, kita seronok katnya. Jadi kita anggaplah kerja kecil kita ni bagi nebar jaring sikit je, tebar jaring kecil je tapi dapat hasil yang berbaloi lah. Mudah-mudahan apatah lagi jalan datang daripada Melaka jauhnya, subhanallah, kalau kira-kira kilometer, masya-Allah, berapa isi minyaknya, tu semua adalah ganjaran. Apatah lagi yang ada di dekat-dekat lagi ni, kalau tak datang malu kita. Jadi kita yang dekat ni, kalau Habib yang jauh boleh datang, masya-Allah, kita yang dekat ni malu pada beliau lah, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan itulah satu contoh yang kita ambil perumpamaan seorang yang menjala ikan, barangkali dengan jala itu menjadi kekuatan kepada kita semua, supaya kita dapatlah barangkali minggu depan, jangan tak datang lagi, walaupun sebenarnya yang datang ni kita lah juga mudah-mudahan, mudah-mudahan juga dapatlah dilapang-lapangkan dan diramai-ramaikan lagi kalau boleh, sebagaimana Ustaz saya boleh sebut tadi. Mereka-mereka ni mudah-mudahan kalau mereka tahu juga, mereka juga akan datang insya-Allah. Dan berkat juga barangkali doa-doa yang dibacakan pada Allah Yarham, juga Allah Yarhamah yang telah pergi pada bulan Ramadan ini, bacaan-bacaannya barangkali pahalanya disampaikan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa di sana dapat kerahmatan daripada Allah juga, berkat bacaan-bacaan yang Allah kita telah bacakan tadi. Mudah-mudahan walaupun kecil pada dasarnya, mereka semua sangat-sangat mengharapkan berkat-berkat daripada yang kita kirimkan, walaupun tak nampak pada mata kita, tetapi di sana mereka di satu alam lagi yang mereka pastinya sentiasa
dahagakan, sangat-sangat memerlukan, dan saya percaya bahawa mereka semua mendapat keberkatan daripada apa yang telah dibacakan tadi. Jadi itulah. Lagi berapa minit lagi? 1 minit dah. Setengah jam ni. Setengah jam. Berapa ni Zuhur? 10 minit. Subhanallah. Jadi Zuhur patutnya dah patut Zuhur ni. Jadi saya ni kalau ikutkan boleh tak pandai cakap ni lah. Tak pun biasa, tak pernah dengar pun. Cakap Melayu je lah ni. Subhanallah. Dalam pengajian saya lah ataupun dengar saya tak pasti satu lagi perumpamaan lah. Saya bawakan perumpamaan lah. Perumpamaan yang kedua ni lah. Kalau kita jadikan sebagai ingatan bagi kita yang kedua lah. Yang keduanya mungkin kalau saya salah ke saya sebut dari mana saya dengar saya tak ingat lah. Dalam kitab ke ataupun dalam bicara-bicara orang-orang alim ke, barangkali kehidupan kita lah. Kehidupan kita ni yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan daripada lahirnya sampailah meninggal dunia. Kita lahir sampailah meninggal dunia itu diibaratkan. Kalau disebutkan diibaratkan sebagai satu orang yang sebelum ini sebagai penumpang dalam sebuah kapal, ataupun dalam sebuah kapal laut lah umpamanya. Jadi apabila kapal itu berhenti dan berlabuh, berhentilah kapal itu di sebuah pelabuhan, dan berhenti tu seperti berhenti tu seumpama macam kita baru dilahirkan. Kita dilahirkan, keluar saja daripada perut kapal itu, kita lahirlah ke muka bumi ini ataupun dilahirkan oleh ibu yang kita sayangi kita ni, dan kita diberikan masa yang tak lama. Sekejap saja dia kata, oleh kata penahoda kapal tersebut, kamu turunlah di pelabuhan ini sekejap untuk mencari bekalan, dalam tempoh yang ada ni tak lama, untuk dibawa balik perjalanan yang jauh lagi. Jadi kita fikirkan satu perjalanan yang sebelum ini dah jauh dah. Barangkali daripada Amsterdam, entah daripada New York ke mana, perjalanan tu sampailah ke pelabuhan, agaknya pelabuhan Kelang lah, mungkin kat Malaysia ni kan. Kita pun turunlah dekat pelabuhan itu dan kita akan naik semula. Apabila telah diberitahu oleh nahoda kapal ataupun kapten kapal itu, maksudnya kita dipanggil oleh malaikat Israel, kita telah dikembalikan semula ke dalam kapal tersebut dan telah kita disebut sebagai meninggal dunia, dan akan berjalanlah kapal tersebut akan perjalanan yang lebih jauh lagi. Tak tahulah mana jauhnya, seumpama satu kehidupan yang barang pastinya satu kehidupan yang kekal abadi, jauh lagi lah perjalanan kita. Jadi kehidupan yang sebentar tadi tu yang saya sebutkan tadi ialah lahir keluar daripada perut kapal dan kita akan naik semula ke dalam kapal tersebut adalah kehidupan kita yang sangat sementara, sangat cepat, sangat dekat, dan akan kita tinggalkan tempat pelabuhan tersebut dan kita akan kembali ke kapal tersebut seumpama satu kehidupan yang lebih abadi, yang kekal, yang jauh lebih lama. Jadi beringatlah pada saya dan kita semua barangkali bahawa kehidupan yang sebentar itu, yang sekejap sangat, yang kita telah turun dekat atas muka bumi ini, walhal daripada hasil agaknya rumah tangga yang dibina oleh ayah ibu kita, yang mana kita telah dilahirkan di muka bumi ini macam lama. Macam lamanya dah, sekarang dah, kalau saya umur saya dah 50 lebih lah ni kan, agaknya macam dah 50 tahun lebih, tapi sebenarnya sekejap sangat tu. Sekejap sangat, entah berapa tahun, entah berapa hari lagi agaknya kita pun akan kembali ke satu alam yang berikut. Jadi itulah kehidupan yang barang pastinya kita akan disoal apa yang kita buat dekat pelabuhan tu, apa yang kita ada sepanjang kita berada di atas muka bumi ini. Pastinya soalannya tak banyak. Hanya ada berapa soalan kat kubur tu, ada mungkar nangkir tu, tak banyak soalan ni kan, marobuka, ma imamuka kan, dan apalah lagi soalan-soalan yang tersebut semua orang dah tahu dah. Jadi kita pasti bahawa itu semua akan berlaku, dan kehidupan yang sebentar tadi, sebentar ini yang kita sedang sama-sama duduk bersama-sama di atas muka bumi ini, melihat rakan-rakan kita seorang demi seorang telah kembali ke kapal tersebut,
barangkali kita masih lagi belum tahu. Satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan. Tak dapat kita mengetahui bila kita akan kembali ke arwah ataupun alam satu lagi yang kita semua pastinya akan berjumpa. Dan ketahuilah bahawa dalam kesempatan yang ada di tempoh masa yang sebentar ini tadi, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita peluang untuk kita cari bekalan. Cari bekalan tu barangkali hari ini kita cari bekal lah ni. Sama-sama datang ke majlis ini, menguatkan hati kita supaya kita tak boleh buat seorang kat rumah. Tak mampu kita nak sembahyang hajat sendiri-sendiri ni. Tak mampu kita nak sembahyang taubat kalau kita tak pun, ataupun yang paling berat agaknya sembahyang tasbih, walaupun sebenarnya bagi orang lain barangkali mungkin biasa sajalah, senang aja. Tapi bagi saya lah, bagi kita agaknya baru setengah-setengah daripada kita ni yang jarang agaknya, kalau tak datang sini tak adalah sembahyang tasbihnya. Jadi barangkali itulah kekuatan yang kita boleh dapat sama-sama, menjadikan dia sebagai satu amal suatu hari nantilah, ataupun bila-bila masa, kalau boleh kita buat hari-hari kalau boleh. Tapi kalau tidak pun setidak-tidaknya Ramadan yang sangat mulia ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ganjari pahala bagi mereka-mereka yang beramal di dalamnya dengan ganjaran yang sangat-sangat berbaloi. Mudah-mudahan jadi saya pun rasanya tinggal 3 minit ni tak ada 5 minit lagi. Betul ke? Dah habis lah tu. Jadi kesempatan yang ada pada hari inilah sama-samalah kita bangunkan diri kita yang tak kuat ini. Saya percaya bahawa kita ni semua tak kuat. Terutama saya lah yang tak kuat ni. Tak kuat serta ini jalan je lah. Macam-macam halangan. Macam-macam halangan. Itulah, inilah, nak pergi kedai lah, nak pergi pasar. Jadi kalau fikir-fikir memang ini dah habis. Itu pun dah tak ada. Tapi kalau tak pergi sini, kita pergilah sana tu, tempat-tempat itu. Jadi daripada kekuatan yang ada ini, mudah-mudahan daripada keadaan yang kita lemah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala iringkan kita pada satu tempat yang sangat mulia. Dapat kita bangunkan tempat ini sama-sama memberikan kekuatan, insya-Allah. Mudah-mudahan ampun maaf daripada saya lah, bicara saya yang mungkin tidak teratur, tak tertulis apa pun, hanya teringat aja apa benda yang nak cakap kan. Saya ingat dah sampai zuhur dah habis lah, tak payahlah kita tazkirah sikit pun. Tapi pun apa pun, mudah-mudahan apa yang mana yang baik dapat kita sama mengingatkan lah. Ampun maaf daripada saya. Sekian. Habib, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang jadikan rota yang tetap yang waktu dan tetap sekarang daripada sendiri hanya dia tetap. Jadi jangan pernah ada beberapa orang Obama yang boleh boleh cakap orang juga modal untuk kaji. Jadi untuk dari